Hi students, in this video we will discuss about B plus trees. B plus trees is the extension of B trees. Last video we have discussed about B trees. In this video we will see about B plus trees. See, it allows efficient insertion, deletions and search operations to compare with B trees. Here, apart from the B trees, leaf nodes are linked together to make the search option more efficient. For example, in the previous, it is a B tree. Here we are not attaching the leaf nodes. If it is a B plus tree, we are adding one linked list, single linked list at last leaf level. To every leaves we are maintaining links. To maintain like this, it will increase the search speed and as well as efficient. And B plus tree are used to store the large amount of data which cannot be stored in the main memory. See the students, there are two types of memories. One is secondary memory. This is disk memory. Secondary memory. The secondary memory, we have disk and tracks. These are the tracks, and we have sectors. This is sector. This is one sector. Sector A, sector B, C. This is one sector, and these are the tracks. So, which is called as hard disk. And we have a RAM. RAM is a technology. So here, which is called as main memory. There are two types of memory. This is also called as secondary memory. This is main memory. What are the concepts we are learning so for using a RAM? That is data structure. To organize your data in RAM, data structure. To organize your data in hard disk, DBMS. See, to maintain the large amount of data here, we are studying B trees and B plus trees. So what are the concepts we have covered so far for data structure concept? But B and B plus tree used to store large amount of data for hard disk purpose, okay, which is not for main memory. Is it possible to bring all the information into main memory at a time? No, not possible, because it is less memory to compare with hard disk. If you CPU want to process any information, it will bring from hard disk to CPU through main memory only. So in order to maintain the data neatly in main memory, we have data structures. Here also we have data structure. That data structure is called as B trees and B plus trees. But apart from B trees, B plus tree is more efficient. That is the concept I mentioned here. Due to the fact that size of main memory is always limited, the internal nodes, which means keys to access records, of the B plus tree are stored in the main memory, whereas leaf nodes are stored in the secondary memory. There is a small change. Here we are placing internal nodes. From that internal node, all records, the corresponding key records, we are placing it secondary storage. That is the only difference. So that మీరు చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఇక్కడ డూప్లికేషన్స్ ఉండవండి. ఎందుకంటే ఈ రికార్డుకి సపరేట్ పాయింటర్ ఉంటుంది, సంబంధించిన రికార్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ కీకి సంబంధించిన రికార్డ్ ఇలా పాయింటర్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి పాయింటర్స్ సపరేట్గా దాని యొక్క రికార్డ్స్. ఇవన్నీ ఓన్లీ కీస్. ఈ కీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం కరస్పాండింగ్ రికార్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ బీ ప్లస్ ట్రీలో ఏం చేస్తామంటే ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. ఈ లీఫ్ నోట్స్లో అంతా డేటా ఉంటుంది. ఈ డేటాను ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ ఒక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అక్కడి నుంచి ఇంకొక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ని స్పార్స్ ఇండెక్స్ అంటాం, తర్వాత అంతా డెన్స్ ఇండెక్స్గా మారిపోతూ ఉంటుంది. వాటి నుంచి రికార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది.
అందుకోసం ఇక్కడ ఇవి ఓన్లీ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డూప్లికేట్ అయి ఉంటుంది. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ స్టూడెంట్స్. అదే బీకి బీ ప్లస్ ట్రీకి బీ ట్రీకి ఉన్న ఒకే ఒక డిఫరెన్స్. బీ ప్లస్ ట్రీలో మనకి రిపిటేషన్స్ ఉండవు, దీనికి అదే సపరేట్గా రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సారీ, బీ ట్రీలో. బీ ప్లస్ ట్రీలో వచ్చేసి ఇది మెయిన్ లీఫ్ నోడ్స్లో డేటా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అంటే సెకండరీ మెమరీలో. ఆ సెకండరీ మెమరీని పాయింట్అవుట్ చేయడానికి మెయిన్ మెమరీలో ఆర్ ప్రైమరీ మెమరీలో వాటి యొక్క కీస్ని రాసుకుంటాం. అందుకనే ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇవి కీస్గా యూజ్ అవుతాయి, ఇది డేటాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ లీఫ్ నోడ్స్లో కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లారిఫై చేస్తానండి నేను. సో కన్స్ట్రక్ట్ బీ ప్లస్ ట్రీ, సేమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 ఇన్సర్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 7. సేమ్ ఇక్కడ కూడా నోట్స్ ఇలాగే ఉంటాయండి. సేమ్ ఆర్డర్ ఎంత 3 కాబట్టి 2 సేమ్ రూల్సే. 2 కీస్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ అకామిడేట్ చేయగలం. సో 2 కీస్ అంటే ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి? 1 2 3. m చిల్డ్రన్, m-1 కీస్. సో అలా ప్రతిసారి రాయడానికి వీలు పడదు కాబట్టి సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. అజ్యూమ్ ఇంటర్నల్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ నోట్స్ లైక్ దిస్. ఇన్సర్ట్ 1. And is it possible to insert 2? Yes, there is a one more key because order is 3. Is it possible to insert 3? No. So simply divide this total number of keys into middle. So first position plus last position is what? 3/2. First position, second position, third position. సేమ్ గా ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. పొజిషన్స్ ఇవి, ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, దీస్ ఆర్ ద కీస్. సో మిడిల్ అంటే 2. ఇప్పుడు 2ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి కానీ కిందకి తీసుకెళ్ళకూడదు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్. ఇన్సర్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే, ఇన్సర్షన్స్ చెకింగ్ మాత్రం లీఫ్ నోడ్స్ వరకు చెక్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఉండేది ఒకే నోడ్ కాబట్టి ఇక్కడతో స్టాప్ చేసాం. ఒకవేళ 2వ లెవెల్ 3వ లెవెల్ ఉంటే 3వ లెవెల్ కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేసి అక్కడ అకామిడేట్ కాకపోతే మళ్ళీ పైకి వస్తాం, అక్కడి నుంచి పైకి వస్తాం. ఇక్కడ ఉండేది ఒకే నోడ్ కాబట్టి సింపుల్గా ఇప్పుడు ఈ 2ని పైకి తీసుకురండి, ఈ రెండింటిని స్ప్లిట్ చేసేసేయండి. సో 1 ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి? <2. ఎప్పుడు బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ప్రాసెస్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి, అదే ఇంటర్నల్గా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది. 2 మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి, ఎందుకంటే బీ ప్లస్ ట్రీస్లో వాటి యొక్క మెయిన్ డేటాని లీఫ్ నోట్స్లో పెడతాం కాబట్టి సేమ్ 2 మళ్ళీ ఇక్కడే రాసుకోండి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు 2 ఇక్కడైనా ఉండాలి అనుకుంటుంటే ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లోనే రాసుకోవచ్చు లేదా ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. కానీ నేను ఒక రూల్ ఫాలో అవుతున్నాను, ఈక్వల్గా ఉన్నా సరే నేను రైట్ సైడ్ నోడ్లోనే ప్లేస్ చేస్తున్నాను. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్సో. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కీస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వండి. ఈక్వల్గా వచ్చినప్పుడు కీసు లెఫ్ట్ సైడ్లో పెట్టుకుందామంటే మీ ఇష్టం, లేకపోతే రైట్ సైడ్లోనే వాటిని ప్లేస్ చేసుకోండి. నేను రైట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇమీడియట్గా ఒక లీఫ్కి లింక్ ప్రొవైడ్ చేసేసేయండి. ఓకే, కమ్ టు ద ఇన్సర్ట్ 4. ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ రూట్ నోడ్లో కంపేర్ చేయండి. 2 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 2. ఇమీడియట్లీ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇదే లాస్ట్ లెవెల్ కాబట్టి 4ని అకామిడేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి, నాట్ పాసిబుల్ టు అకామిడేట్. సో సింపుల్గా మిడిల్లో స్ప్లిట్ చేయండి. ఈ మిడిల్నప్పుడు పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఒకటిగా సపరేట్ అవుతుంది, ఈ 2 ఒకటిగా సపరేట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే డూప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ అవసరం. సో పై అకామిడేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో సింప్లీ 2 3, ఈ 1 యాస్టీస్గా ఉంటుంది, ఈ 2 స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఈ మధ్యలో నుంచి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే 2కి ఎక్కువ 3కి తక్కువ కాబట్టి మధ్యలో నుంచి కనెక్షన్ ఇవ్వండి. ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పాను కదండి ఇంతకుముందే, ఈక్వల్గా కూడా నేను రైట్ సైడ్లోనే ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి 3 4 అనేది ఒక సపరేట్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ 5. సో 2 3, సో 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3. సో డైరెక్ట్లీ కమ్ హియర్, బట్ దెర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ full because m is 3, order is 3, so we can accommodate only m-1 key elements. So we can't accommodate 5 in this node, so simply split
మిడిల్లో స్ప్లిట్ చేయండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు మిడిల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ 4 అయితే, ఆర్డర్ 4 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు అన్ని నోట్స్లో మనం ఎన్ని కీస్ పెట్టచ్చు? 3. సపోజ్ 10, 40, 50, 16 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 4 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ పొజిషన్, హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద middle of the node at that time? That is your wish. Either you can take second element or third element. సో అట్లా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా 4ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. 3 సపరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 4, 5 ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు 4 ఎక్కడికి వచ్చేసింది, 4 ఇక్కడికి వస్తుంది. కానీ 4 ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతాయి? 3 ఎలిమెంట్స్. అందుకని 3ని ఇప్పుడు పైకి తీసుకెళ్ళండి. 2, 4 ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అవుతాయి. ఇది రూట్ నోడ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ లీఫ్ నోడ్స్ అవుతాయి. చూడండి ఇప్పుడు నేను 3ని పైకి తీసుకెళ్తున్నాను. 3, 2, 4. ఇంటర్నల్ నోడ్స్లో రిపిటేషన్ రాయొద్దండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డూ నాట్ రైట్ రిపిటేషన్స్ ఇన్ ఎట్ ఇంటర్నల్ నోట్స్ ప్లీజ్. ఇక్కడ రాయకూడదు, ఓన్లీ లీఫ్ నోట్స్నే రాయాలి. సో 3 పైకి వెళ్ళింది, 2 and 4 ఓన్లీ. ఇప్పుడు 2కి ఆల్రెడీ 1 ఉంది, 2 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం 4, 5 ఉంటుంది. ఓకే, సో లింక్స్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ అట్లాగే 6 ఇన్సర్ట్ చేయండి. చెకింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. 6 is greater than 3, come to here. 6 is greater than 4, come to here. Is it possible to place 6 here? No, already full. So split this node, bring the 5 into upper level to bring here, bring this 5 to upper level. Now split this node. Is it possible to accommodate? Yes, because there is a space. So split the node into 2 parts. One is 4, another one is 5, 6. 5 రిపిటేషన్ ఉండాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 3, 2, 1. సో 2, 3, 2 and there is one more 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 5, 6. Every time please remember at leaf nodes all should be in the same level. ట్రీ హైట్ ఎప్పుడు పైకి గ్రో అవుతూ ఉండాలి, కిందకు కాదు. Insert 7 is greater than 3, 7 is greater than 5, and here is it possible to accommodate in this node? No. So that split this node and bring the middle one into here. Whenever we bring the middle 6 to here, again there is a problem, which means order is 3 కాబట్టి ఒక నోడ్లో మీరు 2 ఎలిమెంట్స్ 2 కీస్ని మాత్రమే అకామిడేట్ చేయగలరు. సో ఇప్పుడు ఈ 5ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 2గా స్ప్లిట్ చేయండి. ఒకటి 5, ఈ నోడ్లో ఏముండాలి, 6 and 7 ఉండాలి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. అదే తీసుకెళ్ళినా కానీ ఆ ఎలిమెంట్ కంపల్సరిగా ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరం లేదు, చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను. ఇంటర్నల్ నోట్స్లో అవసరం లేదు, ఓన్లీ లీఫ్ నోట్స్లోనే అటువంటి ప్రాసెస్ చేయండి. ఓకే, సి ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 ఉంది, 5 పైకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాము. సో పైకి తీసుకెళ్ళి 4, 6 సపరేట్ అవుతుంది. 3, 5, 2, 1 and this is 4 and 6. But at last we have to place 6 and 7. If you carefully observe, at leaf nodes all elements are placed in an ascending order. That is the advantage. సో ఇన్ బీ ప్లస్ ట్రీస్లో మీరు ఎప్పుడైనా అసలు నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చూడాలంటే, కీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డేటా ఏంటి అని చూడాలంటే డైరెక్ట్గా లీఫ్ నోట్స్కి వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ బీ ట్రీస్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. డేటా స్ట్రక్చర్లో బీ ట్రీస్కి బీ ప్లస్ ట్రీస్ని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ చెప్పలేదండి. కానీ
డిబిఎంఎస్లో మీకు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్లో బీ ట్రీస్ అండ్ బీ ప్లస్ ట్రీస్. అక్కడ ఎందుకోసమో పూర్తిగా మీరు తెలుసుకుంటారు. యాక్చువల్గా ఇది మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. వాటిని ఈజియెస్ట్ వేలో మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం ఒక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఈ ఇండెక్స్ని కూడా ఫుల్ ఎక్కువగా రికార్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయంటే ఇంకొక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇది కూడా ఫుల్ అయిపోతుందంటే ఇంకొక ఇండెక్స్. అట్లా వీటికి పాయింటర్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింటర్స్తో మీరు డిస్క్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని వాటిని స్పార్స్ ఇండెక్స్ అని, వీటిని డెన్స్ ఇండెక్స్ అని అంటాం. అదే మీరు ఇప్పుడు అది ఇట్లాగా రిపిటేషన్ చేసి చూసినప్పుడు ఎంవే సెర్చ్ ట్రీ లాగా మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఎంవే సెర్చ్ ట్రీ ఈజ్ ఏ బీ ట్రీ అండ్ బీ ప్లస్ ట్రీ. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇదంతా మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఇంతవరకు క్లీన్గా నేర్చుకోండి. అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్తో ఇక్కడ ఇచ్చున్నాను కదా, construct B trees as well as B plus trees with the help of these keys. Please try to write step by step process as a assignment. Okay, thank you so much. Thanks for listening.